یہ ویڈیو 2008 کی ہے جس کے اندر لیبیا کے صدر معمر قذافی خطاب کرتے ہوئے پوری مسلم دنیا کو خصوصاً عربوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ بہت جلد مجھے مار دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام باقی عرب ممالک کی حکومتوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو مل کر اکٹھے ہونا ہوگا ورنہ ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے۔ اس وقت قذافی کے اس بیان پر ایک عرب ملک کا صدر باقاعدہ اس بات پر کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا جیسے یہ کوئی مذاق کی بات ہو، اور وہ شخص اور کوئی نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا بشار الاسد۔ جی ہاں، اب تک سیریا کا رہنے والا صدر جس کی حکومت کا تختہ حال ہی میں الٹا جا چکا ہے، بظاہر سکرین پر جو نظر آ رہا ہے کہ بشار الاسد کے جس حکومت کو مجاہدین نے الٹا ہے اور وہ یہاں پر اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان لوگوں کو اسلحہ، ٹریننگ اور اس حملے کا راستہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر دیا ہے تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے دشمن رشیا اور ایران کا اثر و رسوخ ختم ہو سکے اور اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف ہو جائے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے کچھ ہی ٹائم کے بعد گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے اور سیریا کے ملٹری اور ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے ثابت بھی کر دیا کہ بہت جلد وہ سیریا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، لیکن بدلے میں سیریا کے پاس ان کو روکنے کے لیے کوئی اسلحہ، کوئی مدد، کوئی ملٹری، کوئی عالمی سپورٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیریا کے آس پاس موجود ملک عراق، مصر، ترکی اور لیبیا کی خود اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ سیریا کی کوئی مدد کر سکیں۔ یعنی معمر قذافی کی یہ بات آج 2024 کے اندر بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، اور وہ واقعی ایک دور اندیش انسان تھے جن کے دور کے اندر لیبیا نے ریکارڈ ترقی کی اور ان کا یہ ملک عرب دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بن چکا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے انہیں ہالی ووڈ فلمز کے اندر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک مسخرے کے طور پر پیش کر کے ہمیشہ ان کی تذلیل کی، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ معمر قذافی کی ہر ایک بات بالکل سچ تھی۔ بہت سے لوگ معمر قذافی سے صرف اس وجہ سے اختلاف رکھتے تھے کہ آخرکار وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک ملٹری پرسن جو کہ بنا عوام کے مینڈیٹ کے حکومت پر قابض تھا، لیکن اس کے برعکس معمر قذافی کا یہ ماننا تھا کہ کرپٹ پولیٹیشین اور جوڈیشری جو کہ باہر کی فنڈنگ سے اپنے ملک کے خلاف فیصلے کرے، اپنے ملک کے مفاد کے خلاف جا کر قانون سازی کر رہے، اس سے بہتر ایک ایسے شخص کا اقتدار کے اندر ہونا بہتر ہے جو کہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہو اور اس شخص کو ہر جگہ پر جواب نہ دینا پڑے۔ اور یہ فارمولہ لیبیا جیسے ملکوں کے اندر کامیاب بھی ہوا۔ بشار الاسد جیسا ظالم ڈکٹیٹر بھی اقتدار پر قابض ہو کر اگر محمد قذافی کی طرح اپنی عوام کی خدمت کرتا تو اس کو یہ حالات آج نہ دیکھنے پڑتے۔ سیریا کی حکومت مخالف قیدیوں کی جیلوں سے ایسی خوفناک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل ایک دم دہل جاتا ہے، جیسے یہ کچھ سرنگوں کا جال ہو۔ کئی تہہ خانوں کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلایا جا سکا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، اور بشار الاسد کا عالی شان محل جس کے اندر دنیا کی قیمتی ترین گاڑیوں کے کئی گیراج موجود ہیں۔ یعنی سیریا کی دولت کو لوٹنے کے بعد اپنے اثاثے بنانا، اپنی عوام پر ملٹی ٹینکس اور بم سے حملہ کرنا، اور اس طرح کے ظالم شخص کو ایک نہ ایک دن عوام کے ہاتھوں حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ لیکن قذافی ایک الگ انسان تھے، اور اگر اس وقت ان کی وارننگ کو سیریس لیا ہوتا تو نہ آج عراق تباہ ہوتا، نہ شام، نہ فلسطین اور نہ لیبیا۔ لیکن کہتے ہیں نہ کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اپنی طرف سے تو قذافی نے بہت کوشش کی کہ عرب ممالک کو ایک دشمن کے خلاف اکٹھا کر سکیں، لیکن ان کی اپنی عوام ہی دشمن کی چالوں کا شکار ہو کر باغی بن گئی، اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرنے کے بعد وہ لیبیا جو کہ ایک وقت کے اندر اپنی شان و شوکت، اپنی امیری اور سب سے بہترین لائف سٹائل کے لیے جانا جاتا تھا، قذافی کے جانے کے بعد اب ایک جہنم بن چکا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیبیا کے لوگوں کو اس اچھے وقت کا احساس تب ہوا جب وہ ایک گزرا ہوا وقت یا پھر ایک میموری بن چکا تھا، کیونکہ وہ ملک جہاں کے لوگوں کی آمدنی یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں کی آمدنی کے برابر تھی، تعلیم، صحت، بجلی، گیس، پانی سب کچھ مفت تھا، پیٹرول پانی سے بھی سستا تھا، اور یہاں تک کہ اپنا خود کا گھر لینے کے اندر بھی ان کی مالی طور پر مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ قذافی کے دور میں 10% پڑھے لکھے ملک کو 88% لٹریسی ریٹ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ہر ایک شہری کے اکاؤنٹ کے اندر حکومت آئل کی فروخت کا کچھ حصہ بھیجا کرتی تھی۔ لیبیا پر کچھ بیرونی قرضہ موجود نہیں تھا،
इनफैक्ट इनके पास अपने खुद के 150 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व मौजूद थे और ये मुल्क आने वाले सालों के अंदर दुनिया की ताकतवर तरीन इकानमी बनने जा रहा था। इस मुल्क के अंदर बिजनेस और सैलरी टैक्स फ्री थी और आज कज़ाफ़ी के जाने के बाद इस मुल्क का ये हाल है कि दुनिया के तमाम माफिया दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इंतहाई बेदर्दी और जिल्लत के साथ अपने कत्ल के दौरान वो बार बार बागियों को ये कहते रहे कि मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता कि सच और गलत क्या है। किसी बैरूनी ताकत के बहकावे के अंदर आकर अपने साथ जुल्म मत करो, अल्लाह ताला इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। लेकिन किसी ने इनकी एक न सुनी और इनको जलील और रुस्वा करके तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। कद्दाफी कहा करते थे कि तमाम अरब ममालिक को मिलकर अपनी एक करेंसी बनाना होगी ताकि डॉलर की इजारादारी को ख़त्म किया जा सके और इस करेंसी का नाम होगा गोल्ड दिनार। इन तमाम अरब मुल्कों का अपना एक सेंट्रल बैंक हो जिसके जरिए ये तमाम मुल्क तेल का लेन देन कर सकें और साथ साथ बाकी करेंसी मसलन रूबल, यूरो और रुपए को भी इस लेन देन के अंदर कबूल करें ताकि डॉलर की तरह इन करेंसीज की डिमांड भी बढ़ सके और इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके अलावा लीबिया की तरफ फ्रेंच कॉलोनी रह चुके मुल्कों से फ्रेंच करेंसी के अंदर ट्रेड की पाबंदी को खत्म किया जा सके। अपनी इन्हीं पॉलिसियों, दूर अंदेशियों और आने वाले वक्त को बांप लेने और आयल की दौलत की वजह से कद्दाफी अमेरिका के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे, क्योंकि डॉलर के मनापली खत्म होने का मतलब अमेरिका की माशियत का खत्म होना है और आज के दौर के अंदर भी कोई मुल्क अपनी इकानमी से ही चलता है। अगर इस टाइम लीबिया इसी रफ्तार से कद्दाफी की पॉलिसियों पर चलता रहता तो अमेरिका को आने वाले वक्तों के अंदर पीछे छोड़ने वाला था। हम सभी लोग जानते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर अमेरिकन डॉलर के अंदर ऑयल की ट्रेड होती है और डॉलर की इसी डिमांड की वजह से इसकी वैल्यू मुस्तकिल बढ़ती रहती है। लेकिन अगर गोल्ड दिनार को या फिर बाकी करेंसीज को कबूल करने का कद्दाफी का ये फार्मूला काम कर जाता तो ये अमेरिकन डॉलर की मौत था। और इसके बाद अब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF का कंट्रोल, जो कि वो मुख्तलिफ शराइत लगा कर कमजोर मुल्कों की इकानमी को बांध कर रखता है, वो भी खत्म हो जाना था। यानी दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका और इसके इदारों के तसल्लुत से आज़ाद हो जाते और कद्दाफी की देखा देखी सब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसी के नक्शे कदम पर चल पड़ते। लिहाजा इसको इबरत का निशान बनाना जरूरी था। इसके अलावा कद्दाफी नेटो की मुदाखलत के भी सख्त खिलाफ थे और किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन पर बेस बनाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने आयल को नेचुरलाइज कर दिया था, यानी बाहर की कोई कंपनी यहाँ से आकर आयल नहीं निकाल सकती थी। लेकिन वेस्ट को तो ये आयल हर सूरत में चाहिए था, सो कद्दाफी ने इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और इसके अलावा वो बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर नेटो पॉलिसीज के खिलाफ खुलकर एतराज करते थे। सो आखिरकार फ्रांस, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन किसी हथियार के इस्तेमाल से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थे। और इस साजिश का पता इस वक्त चला जब हैरी क्लिंटन का ईमेल अकाउंट हैक हो गया। नेटो फोर्सेज ने मार्च 2011 के अंदर इस बुनियाद पर कि कद्दाफी ने अपने खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर हथियारों का इस्तेमाल किया है, लीबिया पर हमला किया। इस वक्त ये टोटल 17 मुल्कों की फोर्स थी, लेकिन इस मुल्क को मुकम्मल तबाह करने के बाद ये फोर्सेज आज वापस चली गई हैं। लेकिन लीबिया के लोग आज भी इसी मुस्तकबिल के मुंतजिर बैठे हैं जिस मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नेटो इनके मुल्क के अंदर दाखिल हुआ था। और इन लोगों को आज समझ आ चुकी है कि दुश्मन ने हमेशा ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय मीडिया और साजिश के जरिए लोगों के ब्रेन वॉश करके हुकूमतों को गिराने का तरीका सीख लिया है। लेकिन दोस्तों, जब तक किसी मुल्क की आवाम भी किसी मुखलिस लीडर के साथ न हो तब तक इस मुल्क का हाल भी लीबिया जैसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का, फलस्तीन के अंदर यासिर अरफात का, पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो का, तो मिस्र के अंदर अनवर सादात का और सऊदी अरेबिया में शाह फैसल का। इसीलिए सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को देखकर अपनी कोई राय कायम करने के बजाय या फिर किसी साजिश का शिकार होने के बजाय तमाम हालात पर खुद नजर रखें। और अगर आपके मुल्क के अंदर कोई एक भी मुखलिस लीडर मौजूद है जो कि आपके मुल्क की तकदीर को बदलना चाहता है तो हर सूरत इसका साथ दें, वरना इसका नतीजा क्या हो सकता है ये सब कुछ हम लीबिया के मौजूदा हालात को देखकर समझ सकते हैं। दुश्मन हमेशा डिवाइड एंड रूल के जरिए यानी तकसीम करो और मारो के फार्मूले पर काम करता है। लिहाजा हमें हर सूरत मुतहद होने की ज़रूरत है और इसी मकसद के लिए इंशाअल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत जल्द होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।